So rosary, we know the very word rosary comes from the Latin word rosarium, meaning a rose garden. The meaning of rosary is a rose garden, and therefore the rose a symbol of joy. That's what how we have to connect a rosary with the rose. Okay, so the rose, a symbol of joy, was fittingly applied to Mary, cause of our joy in bringing us Christ. That's why we give that title to the rosary. That rosary rose gives us joy. How? Because it is fittingly applied to Mother Mary, cause of our joy, because she gave Jesus to this world. The famous writer on rosary is Saint Louis de Montfort. In his book, The Secret of the Holy Rosary, he gives a very beautiful explanation about the Rosary from the very beginning, its history, its name, and how we should say the Rosary, and all the prayers in the Rosary, and the litany, importance of litany. Everything is mentioned, and there is no other greater and book we can find about the Holy Rosary. Therefore, I recommend it's available in Sophia Books. It's in Malayalam. English copy also is available. It's translation of the English book Divya Rahasyangalude Pushpa Kireetam. So, in this book, he also mentions that when we recite Rosary, we are actually planting a rose plant in the spiritual garden of ours. So we are planting by making or by praying a rosary in a day, we are planting each rosary plant in our spiritual garden. What a beautiful expression. Are we thinking in this way? And he also explains with regard to the rosary and rose garden. So we are discussing about that. We are dealing with that. Therefore, I am explaining with regards to that. He says, um, rose, the flower, and the flower gives the joy and the beauty. So the flower symbolize Jesus and Mary. That gives joy. Therefore, the flower symbolize what? Jesus and Mary. Therefore, the joyful mysteries. And on the stem we find thorns, which can hurt you. That symbolize the sorrowful mysteries. And thirdly, he says, the flower gives fragrance, and that symbolizes the glorious mysteries. So at that time, when he was writing this book, the luminous mystery was not introduced. And we know it was introduced on October 2002 by Saint John Paul II, Pope John Paul II. Please remember, on October 2002 by Saint John Paul II when he was a Pope. And I add one more, or my reflection goes like this. Only when light falls on any flower or any object, we can see that object. So the same way, when light falls on the flower or flower plant or rose flower plant, we can see it. Therefore, that light on the rose plant symbolize luminous mysteries. Therefore, we can see all those four mysteries we can find in the very symbol of a rose plant. And why we have to pray a rosary? That's another question. So the very simple definition some of the popes have given. John Paul II also said that it is a very popular devotion, and it is the simple prayer anybody can say. It is the rhythm of human life. It's the rhythm of human life, and John Paul II
gives explanation about Holy Rosary like this. The Rosary is my favorite prayer, a marvelous prayer, marvelous in its simplicity and its depth. Thus, the simple prayer of the Rosary marks the rhythm of human life. Therefore, Church also calls Rosary as the Mass of the laity, the Holy Kurbana of the laity, because anybody can pray the Rosary at any time at their convenience, and it's a very simple prayer reflecting upon the events of Christ and the Gospel. So one more title is given to Rosary, that it is a summary of the Gospels. Rosary is called a summary of the Gospels because we contemplate uh, over the mysteries or Christ events in each decade. Totally we reflect and contemplate over 20 mysteries. Even the Assumption and Coronation also are not separated from the Christ event. Therefore, Rosary is a summary of the Gospels. So we have all the mysteries, the main events in the life of Jesus are there to contemplate when we recite Rosary. So, according to the Church, we should give always importance to those mysteries, because we say one mystery Friday, so we will be reciting the sorrowful mysteries. So, agony in the garden. So, about that particular event, we are contemplating. We are reflecting upon that particular event of Jesus in the Gethsemane. And therefore, we are reflecting over that. We are praying our Father and 10 Hail Marys and making the glory be to the Father and to the Son. The doxology, that also we make. So we conclude one decade. Therefore, the preference should be given to the mystery of Jesus event in this life. Therefore, the Rosary is also called as mental prayer and vocal prayer. So, this is two terms in the Christian spirituality. The mental prayer means we are reflecting upon a particular event or theme. We read the Bible and we reflect and we sit quiet. All this meditation practiced very much before by our Christian monks. Recently, all these kind of the instant meditation tips came from different so-called godmen and so-called other gurus. But in our Christian tradition, the monks, the desert fathers, they have started this meditation upon the Gospels much before. So let us go back to that period, and so a new look on reciting Rosary. That is, we are giving importance to contemplate on a particular mystery in the life of Jesus. So let us give much importance for that. We are reflecting, we are contemplating, meditating over a particular Christ event. Then we are interceding by reciting Hail Mary to get that favor or to get strength as Jesus had, or even we are asking the spiritual growth we should have in our life, and all those things are included in this Rosary. Therefore, first of all, it's a mental prayer because we are reflecting and contemplating on the Christ events when we say a decade. And it's a vocal prayer because we are repeating, we are praying our Father, we are praying 10 times Hail Mary, and we are concluding it with the doxology. So this is a kind of vocal prayer. We are chanting it. We are praying with a loud voice. So that prayer is recited knowingly with the whole conviction. We are reciting it. That's why it's a vocal prayer. So there is a misunderstanding about the Rosary, that Rosary is merely repetition. My dear friends, I would say, how do you express the love? If you want to express love, you repeat the things.
Just for example, a mother loves a child. She doesn't stop by giving one kiss to the child, but number of times, enormous. She doesn't count how many times she kisses a child in a day. The same way, I express my love towards my spiritual mother, my mother in heaven, who intercedes for me in front of the Holy Trinity. I should not stop reciting one time, and I should always feel that kind of privilege that I am a filial son, a filial daughter of Mother Mary. Therefore, she will answer my prayer. She will intercede for me, and she will definitely makes me a child of Jesus. And that's the importance of reciting a prayer repeatedly. So let us avoid that confusion, avoid that misunderstanding. So the more I repeat, I express my love. So anytime if you can repeat the Hail Mary without any count, as you travel, as you may be cooking, you cannot count it, but you can with lot of affection, with a lot of love towards my spiritual mother, my mother in heaven, I can pray it continuously, repeatedly. There we can say one thing, that love never ends there by praying one time. So repetition or vocal prayer gives me more strength and power. And as we meditate upon a Christ event, it becomes mental prayer. Therefore, Rosary is a combination of mental and vocal prayer. So let us understand in this way. I think there's കൊന്ത അല്ലെങ്കിൽ റോസറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, അതൊരു ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് വരിക, റൊസാരിയും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പൂന്തോട്ടം എന്നുള്ള, റോസിന്റെ പൂന്തോട്ടം, റോസാപ്പൂവിന്റെ പൂന്തോട്ടം, ഗാർഡൻ ഓഫ് റോസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റോസ് എന്ന വാക്ക്? റോസ് അത് സന്തോഷത്തിന്റെ സൂചകമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ റോസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണമാണ്. സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത്? അത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയെ നമുക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം. നമുക്ക് ഒത്തിരി ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്ത് അകന്നുപോയി അവന്റെ ആ ഒരു നാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും അവനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുണ്ടായ ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവതാരത്തിന് സമ്മതം നൽകിയ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയിലും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയും മറ്റേതൊരു സ്ത്രീയെക്കാളും കൂടുതൽ മഹത്വമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ, ഷീ ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് അവർ ജോയ്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണമാകുന്നത് അപ്രകാരമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ മെയ് മാസത്തിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിശുദ്ധ അമ്മ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കണം. ഇനി ഈ റോസറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ റോസറി ഈ സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ്. കാരണം റോസറിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇപ്പം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പൂങ്കാറ്റ് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള തിരുവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന, നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചൊല്ലും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോക്സോളജി, പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാനാമത്തിലുള്ള ആ ത്രിത്വസ്തുതി അതുകൂടെ നമ്മൾ ചൊല്ലും. ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മളൊരു ജപമാല ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മാനസിക പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയും. കാരണം ഇതൊരു ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ ജനനം മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബൈബിള് സുവിശേഷം അറിയത്തില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കും കൊന്തയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ അറിയാം. യേശുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ജീവിതത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തോട് ചേർത്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്.
അതുകൊണ്ട് ഇത് മാനസിക പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ഇതൊരു വാചിക പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ്. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിടുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മൾ ജപമാല ചെല്ലണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജപമാല ചെല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ്: ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യം എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും ഈശോയോടും നമുക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. കുൾട്ടൻജേഷൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ ജീവിതത്തെ വേസ്റ്റിംഗ് വൺസ് ലൈഫ്? അതിന് പ്രധാന കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കുന്നു, എനിക്ക് ബോറടി, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നന്മ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തെ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരുന്ന് അലസനായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവനതിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ കൊന്തയില്ലുന്നത് നിനക്ക് മടുപ്പുണ്ടാവില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറഞ്ഞതുപോലെ, എനിക്ക് മരണം നേട്ടവും ജീവിതം ക്രിസ്തുവുമാണ്. എനിക്ക് അപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പേടിയുമില്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രാർത്ഥനയും അടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുർബാനയും അടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് നീളം കൂടുതലാണെന്ന് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് മടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷ, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാമോ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്നേഹമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓർക്കുക, ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് എണ്ണീട്ടാണോ, നമ്പർ എടുത്തിട്ടാണോ ഉമ്മ വെക്കുന്നത്? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. നിങ്ങൾ കാണാം, ഒറ്റ ഉമ്മയെ നിർത്തിയില്ല. ആ കുഞ്ഞ് കരയുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിലോ അതിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തുടരെ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് ഒരമ്മ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടെ സ്നേഹത്തിന് കണക്കുകളല്ല പ്രധാനം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹപ്രകടനമാണ് ജപമാല അർപ്പണമെങ്കിൽ, ഈശോയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹപ്രകടനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെങ്കിൽ, അതിനെ ഞാൻ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ബോറടിക്കൽ എനിക്ക് വരികയില്ല. കാരണം എനിക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ആദരവ് കൊണ്ട്, സ്നേഹാദരവ് കൊണ്ട് ഈശോയെ എനിക്ക് മൂടണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിലെ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ, ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നീല അങ്കിയുടെ സംരക്ഷണമാണ് എനിക്ക് കൊന്തയിലുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യേക കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ആരെങ്കിലും ഈ ബോറടിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ റിപ്പറ്റീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിനോട് സ്നേഹമില്ല. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് കണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുഴങ്ങുകയാണ്: ഇതാ നിന്റെ അമ്മ. സഭയുടെ പ്രതീകമായി യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായ്ക്ക് കൊടുത്ത അമ്മ നീ കുടുംബത്തിലോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ആ ഒരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ, അത് എന്നെ തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ അമ്മ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യത്തിൽ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് എനിക്കല്ല അറിയാവുന്നത്, പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്റെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മരിയൻ ഡിവോഷൻ ഡസൻറ്റ് എൻഡ് ഇൻ മദർ മേരി, പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഓരോ പ്രാവശ്യവും അത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ, ആ ഒരു സ്നേഹവായ്പോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഈ ഒരു മെയ് മാസം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഭീതിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും കൊന്തയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കിട്ടിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നിങ്ങളത് പ്രത്യേകമായി ഏറ്റുചൊല്ലുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു മെയ് മാസ അല്ലെങ്കിൽ വണക്കമാസത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.